जय हिंद विद्यार्थी मित्रों। आम तो आपणो कोर्स पूरो थई गयो छे, परंतु आ मंथ में आपणी गवर्नमेंटनी सामयिक कसोटी आवे छे, जेनी तैयारी रूपे आपणे रिविजन केप्सूल रूपे 2 लेक्चर भणवाना छीए। जेमां पहेली केप्सूल आपणे सोमवारे लेशुं अने बीजी केप्सूल गुरुवारे लेशुं। ज्यारे पहेली केप्सूलमां त्रीजुं अने चौथुं चेप्टर अने बीजी केप्सूलमां पांचमुं अने छठ्ठुं चेप्टर लेवाना छीए। तो हवे आपणे आजे स्मार्ट वर्क करीए अने थोडुं रिविजन करी लईए। तो त्रीजा चेप्टरथी शरूआत करीए, जे हतुं माहितीनुं नियमन। आम तो तमे टेक्स्टबुकना तो बधा दाखला गणी ज चूक्या छो, पण केटलाक अलग बीजा उदाहरण आपणे जोईए। जेमां अहींया आपेलुं छे के गणितनी एक परीक्षामां 9 विद्यार्थीओए मेळवेला गुण नीचे प्रमाणे छे। माहितीनो मध्यक, मध्यस्थ अने बहुलक शोधो अने नीचे माहिती आपेली छे। तो हवे आपणे एवी रीते करशुं के आपणे मध्यक, मध्यस्थ अने बहुलक त्रणेय वस्तुना अलग अलग दाखला न गणवा पड़े, पण एक ज दाखलामां त्रणेय जे कॉन्सेप्ट छे ए आवरी लीधो छे। तो सौप्रथम तो अहींया जे माहिती आपेली छे ने चढ़ता क्रममां गोठवीए। लखुं छुं अहींया चढ़ता क्रममां। तो चढ़ता क्रम में लखशो एटले सौथी पहेला नानी संख्या आवशे। तो चलो आ माहिती में सौथी नानी संख्या कई छे? तो के 6, जेनी नीचे आपणे अंडरलाइन करता जाए एटले फरी वखत ए लखवानी भूल थाय नहीं। 6 पछी आवशे 10, एना पछी आवशे 10 पछी 14, 14 पछी आवे छे 17, 17 पछी आवशे 19, 19 पछी आवशे 21। पण 21 जुओ, एक वार, बे वार अने 3 वार आवे छे, तो 3 वार लखवाना। 21, 21, 21, 3 वार थई गया। 21 पछी आवे छे 24। बधी माहिती चेक कर लो कि रही न जाती ने? तो के नहीं। अने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अने 9 माहिती आपेली छे। तो सौ प्रथम आपणे मध्यक मेळवीए। मध्यक एटले शुं? तो के आपणे जे अगाउना धोरणमां सरासरी शीख्या ए ज आपणे मध्यक छे। तो के आपेल प्राप्तांकोनो सरवाळो भाग्या कुल प्राप्तांकोनी संख्या लखीए। तो सौप्रथम तो 6 + 10 + 14 + 17 + 19 21 + 21 + 21 + 24 9 9। तो टोटल 9 संख्याओ छे, 9 प्राप्तांको आपेला छे। तो आपणे एने 9 वडे भागवाना थाय। तो करीए सरवाळो। आ बाजुथी करीए। 4 ने 1 5, 5 ने 1 6, 6 ने 1 7, 7 ने 9 16, 16 ने 7 23, 23 ने 4 27, 27 ने 0 27 अने 27 ने 6, 27 ने 6 33, 33 नो तगड़ो वधी आवी 3। याद राखजो 3 जो नाना अक्षरे लखुं छुं। 3 ने 2 5, 5 ने 2 7, 7 ने 2 9, 9 ने 1 10, सॉरी 3 ने 2 5, 5 ने 2 7, 7 ने 2 9, 9 ने 2 11, 11 ने 1 12, 13 14 15 153। 9 9 प्राप्तांकोनो सरवाळो थशे 153। छेदमां तो 9 छे ज। तो छेद उठता हो तो उडाड़वाना। याद करो, जो 153 भाग्या 9। जो छेद न उठता हो तो सामान्य भागाकार आवे छे, पण अहींया छेद उठशे। क्या उठशे? तो के 17 9 153 थाय। तो 17 9 153। तो आपणो माहितीनो मध्यक थशे 17। मध्यक मळी गयो। हवे शुं मेळववानुं छे?
તો કે મધ્યસ્થ. તો મધ્યસ્થ માટે શું કરવાનું કે આપેલી માહિતીને ચડતા કે ઉતરતા ક્રમમાં સૌ પ્રથમ ગોઠવી બરાબર મધ્યમાં જે પ્રાપ્તાંક આવતો હોય તેને આપણે મધ્યસ્થ તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો અહીંયા ચડતા ક્રમમાં તો આપણે ઓલરેડી અગાઉ ગોઠવી જ લીધા છે. તો ચલો જોઈએ મધ્યમાં કોણ આવે છે. અહીંથી આ બાજુ જઈએ 1 2 3 4, આ બાજુથી આવીએ 1 2 3 4, તો બરાબર મધ્યમાં આવે છે 19. તો આપણો મધ્યસ્થ બરાબર જવાબ આવશે 19. મધ્યસ્થ પણ મળી ગયો. એના પછી મેળવવાનું છે બહુલક. તો આપેલ માહિતીમાં વધુ વખત પુનરાવર્તન થતો હોય તેને આપણે બહુલક તરીકે ઓળખીએ છીએ. અને માહિતીમાં એક કરતાં વધારે બહુલક પણ હોય એવું પણ આપણે ભણી ગયા છીએ. તો અહીંયા વધારે વખત કોણ પુનરાવર્તન થાય છે તો કે 21. કેટલી વાર તો કે 3 વાર. તો આપણો બહુલક થશે 21. તો બહુલક બરાબર 21. આ તો આપણો મધ્યસ્થ, મધ્યક અને બહુલક ઉપરનો એક્ઝામ્પલ. તો આવા તમે અલગ બીજા દાખલા પણ અલગ અલગ માહિતી લઈને ગણી શકો, પુનરાવર્તન કરી શકો છો. જોઈએ એના પછી બીજો ક્વેશ્ચન. જે માહિતીનું આવૃત્તિ વિસ્તરણ કોષ્ટક ઉપરનો છે. તો જોઈએ કે એક વર્ગના 30 વિદ્યાર્થીઓ 10 ગુણની એક કસોટીમાં મેળવેલા ગુણ નીચે પ્રમાણે છે અને નીચે 30 વિદ્યાર્થીઓએ જે મેળવેલા છે એ ગુણની માહિતી આપેલી છે. તો હવે આપણે શું કરવાનું છે કે અહીંયા તો પહેલા તો માહિતીનું આવૃત્તિ વિતરણ કોષ્ટક બનાવવાનું છે અને 4 પ્રશ્નના જવાબ આપવાના છે કે માહિતીનો વિસ્તાર કેટલો છે, સૌથી વધારે ગુણ કેટલા છે, સૌથી ઓછા ગુણ કેટલા છે અને માહિતીનો મધ્યક કેટલો છે. તો પહેલા તો આવૃત્તિ વિતરણ કોષ્ટક બનાવીએ. તો અહીંયા લખું છું ગુણ, પછી આવૃત્તિ ચિહ્ન, અને આવૃત્તિ. હવે આપણી પાસે સૌથી ઓછા ગુણ કેટલા છે તો કે 0. જુઓ 1 વાર છે, 2 વાર છે. અને સૌથી વધારે ગુણ કેટલા છે તો કે 10. તો આપણે અહીંયા લખશું 0 થી 10 સુધી. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 અને 10. બરાબર છે. ઓકે, હવે આવૃત્તિ ચિહ્ન લખીએ તો 0 કેટલી વાર આવે છે જુઓ અહીંથી પહેલેથી જોતા જઈએ. 1 વાર, 2 વાર. ઓકે, 2 વાર 0 આવે છે એટલે આપણે 2 ઊભા લીટા કરશું. સમજાણું? અને આવૃત્તિ શું થઈ એની તો કે 2. 2 વાર 0 આવે છે એટલે આપણે 2 લખ્યા. હવે એના પછી 1 કેટલી વાર આવે છે? 1 વાર, 2 વાર. ઓકે, 2 વાર. તો 2 ઊભા લીટા કરીએ અને આવૃત્તિ થઈ એની 2. સમજાણું? 1 ગુણ મેળવનાર વિદ્યાર્થી કેટલા છે તો કે 2. તો આપણે 2 એને આવૃત્તિ ચિહ્ન લખ્યું ને પછી આવૃત્તિ લખી. એના પછી આવે છે 2 ગુણ. તો 2 ગુણ મેળવતા વિદ્યાર્થીઓ કેટલા છે? 1 2. ઓકે, 2 વિદ્યાર્થીઓ એવા છે કે જે 2 ગુણ મેળવે છે. તો 2 ઊભા લીટા. તો એની આવૃત્તિ કેટલી થઈ તો કે 2 ગુણ 2 ગુણ્યા 2 એટલે અહીંયા પણ 2 આવશે. 2 વિદ્યાર્થીઓ એવા છે કે જે મેળવે છે 2 ગુણ. એના પછી આવે છે 3 ગુણ. તો 3 ગુણ મેળવતા વિદ્યાર્થીઓ કેટલા છે? 1 2 3. 3 વિદ્યાર્થીઓ છે કે જે 3 ગુણ મેળવે છે. તો 1 2 3. પહેલા તો આવૃત્તિ ચિહ્નમાં દર્શાવવું પડે કેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે તો કે 3. તો એની આવૃત્તિ થશે 3.
એના પછી આગળ વધીએ ફટાફટ ચોથું એક કે 4 ગુણ મેળવનાર કેટલા 2 ઓકે 2 વિદ્યાર્થીઓ એવા છે કે જે 4 ગુણ મેળવે છે તો 2 ઊભા લીટા આવશે અહીંયા 2 એના પછી 5 ગુણ મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓ કેટલા 1 2 3 4 5 5 વિદ્યાર્થીઓ એવા છે કે જે 5 ગુણ મેળવે છે તો આપણે એના આવૃત્તિ ચિહ્નમાં આ રીતે દર્શાવશું 1 2 3 અને 4 ઊભા લીટા થઈ ગયા પછી 5 ને જૂથ બનાવવા માટે આપણે એને ત્રાસા લીટા રૂપે દર્શાવશું એટલે આ શું થયું તો કે 5 નું એક જૂથ થયું એક સમૂહ થયો અહીંયા લખશું 5 6 ગુણ મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓ કેટલા છે 1 2 3 4 5 6 વિદ્યાર્થીઓ એવા છે કે જેને 6 ગુણ મળે છે તો એને પણ લખીએ આવૃત્તિ ચિહ્ન 1 2 3 અને 4 લીટા કર્યા પછી એક લીટો ત્રાસો એટલે આ 5 નું જૂથ અને 6 વિદ્યાર્થી છે એટલે વળી પાછો એક ઊભો લીટો આવશે તો અહીંયા થશે 6 એના પછી આવે છે 7 ગુણ મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓ કેટલા છે તો જોઈએ 7 પહેલી લાઈનમાં તો ક્યાંય ના આવ્યું બીજી લાઈનમાં એક વાર ને આ 2 વાર તો 7 ગુણ મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓ છે 2 તો 2 ઊભા લીટા અને આવૃત્તિ એની 2 થશે પછી આવે છે 8 ગુણ મેળવનાર 1 2 3 ઉપરની લાઈનમાં પણ ચેક કરી લઈએ 8 ક્યાં આવે છે તો કે નહીં તો 8 ગુણ મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓ 3 છે તો 3 ઊભા લીટા તો એની આવૃત્તિ થઈ 3 એના પછી 9 તો 9 ગુણ મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓ 1 2 ઓકે 2 વિદ્યાર્થીઓ એવા છે કે જે 9 ગુણ મેળવે છે તો અહીંયા 2 આવશે પછી 10 ગુણ તો 10 ગુણ મેળવતા વિદ્યાર્થીઓ એક જ વિદ્યાર્થી એવો છે કે જે 10 ગુણ મેળવે છે 10 માંથી 10 તો એક લીટો એટલે કે 1 ઓકે આ થયું આપણું આવૃત્તિ વિતરણ કોષ્ટક જેને આપણે આવી રીતે દર્શાવી દઈએ હવે આવૃત્તિ વિતરણના કોષ્ટક ઉપરથી આપણે પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે ઓકે તો આપીએ પહેલા પ્રશ્નનો જવાબ માહિતીનો વિસ્તાર તો માહિતીનો વિસ્તાર કઈ રીતે મળે કે સૌથી વધારે મોટી માહિતીમાંથી સૌથી નાની માહિતી બાદ થાય તો લખું છું અહીંયા વિસ્તાર બરાબર સૌથી વધુ ગુણ કેટલા છે તો કે 10 ગુણ અને સૌથી ઓછા છે 0 તો 10 ઓછા 0 એટલે 10 તો માહિતીનો વિસ્તાર થશે 10 ગુણ એના પછી સૌથી વધારે ગુણ કેટલા છે તો 10 ગુણ એ તો ખબર જ છે હા એવું પૂછ્યું હોત કે કેટલા વિદ્યાર્થીઓને 10 ગુણ આવેલા છે તો કે 1 બરાબર છે પછી સૌથી ઓછા ગુણ તો 0 સૌથી ઓછા ગુણ 0 છે પછી માહિતીનો મધ્યક હવે કંઈક દાખલો ગણવા જેવો આવ્યો માહિતીનો મધ્યક તો મેળવીએ મધ્યક બરાબર હવે આપણી પાસે કોષ્ટક ઉપરથી મેળવવાનું છે તો ગુણ અને આવૃત્તિ એ બંનેનો ગુણાકાર બરાબર આપણને જવાબ આવશે એનો સરવાળો કરવાનો છે તો સૌપ્રથમ તો શું છે 0 ગુણ મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓ કેટલા છે તો કે 2 તો કરીએ અહીંયા 0 ગુણ્યા 2 0 ગુણ્યા 2 વધતા 1 ગુણ્યા 2 1
ગુણ્યા 2 વધતા 2 ગુણ્યા 2 2 ગુણ્યા 2 3 ગુણ્યા 3 3 ગુણ્યા 3 4 ગુણ્યા 2 4 ગુણ્યા 2 5 ગુણ્યા 5 5 ગુણ્યા 5 નીચે લખું છું પ્લસ 6 ગુણ્યા 6 પ્લસ 7 ગુણ્યા 2 8 ગુણ્યા 3 9 ગુણ્યા 2 અને 10 ગુણ્યા 1 અને આ બધાય માહિતી ભાંગ્યા જેટલી માહિતી હોય એટલા તો કુલ કેટલું છે એ આપણે અહીંયા કરી લઈએ 2 ને 2 4 4 ને 2 6 6 ને 3 9 9 ને 2 11 11 ને 5 16 16 ને 6 16 ને 6 21 21 ને 16 ને 6 16 ને 6 22 22 ને 2 24 24 ને 3 24 ને 3 27 27 ને 3 30 અહીંયા લખું છું કુલ 30 ઓકે તો છેદમાં આવશે 30 ચલો આને સોલ્વ કરીએ 0 ગુણ્યા 2 યાદ કરો અપૂર્ણાંક કોઈ પણ સંખ્યાનો 0 સાથેનો ગુણાકાર હંમેશા 0 થાય તો 0 ગુણ્યા 2 એટલે 0 2 ગુણ્યા 1 એટલે 2 2 ગુણ્યા 2 એટલે 4 3 ગુણ્યા 3 એટલે 9 4 ગુણ્યા 2 એટલે 8 5 ગુણ્યા 5 એટલે 25 6 ગુણ્યા 6 એટલે 36 7 ગુણ્યા 2 એટલે 14 8 ગુણ્યા 3 એટલે 24 9 ગુણ્યા 2 એટલે 18 અને 10 ગુણ્યા 1 એટલે 10 અને છેદમાં 30 તો છે જ આપણે માહિતીનું મધ્યક મેળવીએ છીએ કરીએ બધાનો સરવાળો 0 + 8 8 8 ને 4 12 12 ને 4 16 16 ને 6 22 22 ને 5 27 27 ને 8 27 ને 8 35 35 ને 9 44 44 ને 4 48 48 ને 2 50 50 નું 0 નીચે લખું છું 0 વધી આવી 5 અહીંયા લખું છું સાઈડમાં નાના અક્ષરે વધી આવી 5 5 ને 1 6 6 ને 1 7 7 ને 2 9 9 ને 1 10 10 ને 3 13 13 ને 2 15 આગળ તો ક્યાંય દશકની સંખ્યા છે નહીં એટલે 15 150 ના છેદમાં 30 0 0 કેન્સલ આઉટ અને 3 ગુણ્યા 5 એટલે 15 તો બરાબર 5 ગુણ તો મધ્યક આવશે 5 ગુણ આ તો માહિતીના વિસ્તરણ કોષ્ટક વાળો એક્ઝામ્પલ જોઈએ એના પછી આગળ શું છે આલેખવાળી આકૃતિઓ આવે છે તો આપણે ફટાફટ આલેખ વિશે પણ સમજીએ તો અહીં એક આલેખ દોરેલો છે બોર્ડ ઉપર ખરેખર તો આલેખ આપણે ગ્રાફ પેપરમાં દોરીએ છીએ પણ આપણે સમજૂતી માટે અહીંયા દોરેલો છે જેમાં મેં એક્ઝામ્પલ છે એટલા માટે 3 જ વિષય લીધેલા છે 3 કરતાં વધારે વિષય આવી શકે અને એના મેળવેલા ગુણ છે જે 100 માંથી કેટલા ગુણ કયા વિષયમાં આવેલા છે એ માટેનું છે અને અહીંયા આલેખ દોરેલો છે તો સૌપ્રથમ તો આલેખમાં 2 અક્ષ હોય જેમાં આપણે સમજતા જઈએ આલેખ તો આપણી પાસે દોરેલો છે જ આડી રેખાને આપણે x અક્ષ તરીકે ઓળખીએ છીએ અને ઊભી રેખાને આપણે y અક્ષ તરીકે ઓળખીએ છીએ પછી બીજો એક નિયમ એવો છે કે સ્તંભ આલેખમાં સ્તંભની પહોળાઈ બધા જ સ્તંભની પહોળાઈ એક સરખી રાખવામાં આવે છે જ્યારે તેની લંબાઈ એની ઊંચાઈ અથવા તો એની ઊંચાઈ એની સંખ્યા પ્રમાણે રાખવામાં આવે છે જેમ કે અહીંયા આપણે ગણિત વિષયમાં 92
માર્ક મેળવે છે, તો 92 માર્ક મેળવવા માટે જુઓ 90 અને 2 92 સુધી જવું પડે. જ્યારે વિજ્ઞાન વિષયમાં 90 માર્ક છે, તો 90 સુધી જવા માટે એની 90 જ્યાં સુધી આવશે ત્યાં સુધી એની લંબાઈ થશે અથવા તો તેની ઊંચાઈ હશે સ્તંભની. પછી એક અક્ષ ઉપર આપણે ગુણાત્મક માહિતી મેળવીએ છીએ. લખું છું, અહીંયા લખું છું, જે એક અક્ષ ઉપરની માહિતી છે એ કેવી છે? તો કે ગુણાત્મક માહિતી છે. એવી રીતે વાય અક્ષ ઉપરની માહિતી છે એ કેવી છે? તો કે સંખ્યાત્મક માહિતી છે. પછી આપણે જે ગ્રાફ દોરીએ છીએ એમાં બહુ જ મોટી ભૂલ થાય છે, એ કઈ છે? તો કે પ્રમાણ માપ લખવાનું ભૂલી જવાય છે, જે આપણે ભૂલવાનું નથી. પ્રમાણ માપનો પણ માર્ક હોય છે. તો પ્રમાણ માપ ક્યાં હોય? તો કે વાય અક્ષ ઉપર 1 સેમી બરાબર જેટલું પણ માપ લેવામાં આવે, જેટલું માપ નક્કી કરવામાં આવે તેને આપણે પ્રમાણ માપ કહીએ છીએ. તો અહીંયા આપણે પ્રમાણ માપ 1 સેમી બરાબર 10 ગુણ એટલે કે 10 માર્ક લીધેલું છે. તો અહીંયા આપણે લખશું કે 1 સેમી બરાબર 10 ગુણ. ઓકે, તો પ્રમાણ માપ ખાસ કરીને ભૂલાય નહીં, એ જોવાનું છે. પછી એક્સ અક્ષ અને વાય અક્ષ જેના છેદ બિંદુને ઉગમ બિંદુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, આ બિંદુને શું કહેવાય? તો કે ઉગમ બિંદુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો આ હતા આલેખની કેટલીક માહિતી જે તમારે સમજવી હતી, બહુ જ સરળ હતી. એના પછી આવે એક ટોપિક આવ્યો તો સંભાવના. તો સંભાવનામાં આપણે સંભાવના એટલે કે શક્યતા અથવા તો તક, જેના આપણે 3 પ્રકાર પણ જોયા હતા. શક્ય ઘટના અથવા તો ચોક્કસ બનતી ઘટના, ઘટના બને અથવા ન પણ બને, અને અશક્ય ઘટના. આ 3 ભાગમાં આપણે ડિવાઈડ કર્યું હતું. જેમાં ચોક્કસ બનતી ઘટનામાં જેમ સમજીએ તો રોજ સૂરજ છે એ પૂર્વ દિશામાં ઉગે જ છે, સમજાય છે? એવી રીતે કાલે સૂર્ય પૂર્વ દિશામાં આથમશે તો એની સંભાવના 0 છે. શક્ય જ નથી કે સૂર્ય પૂર્વ દિશામાં ઉગે છે, ક્યારે આથમે નહીં. હવે આવતીકાલે અથવા તો આગામી મેચ ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ જીતશે, બરાબર છે? તો આ ઘટના છે એવી છે, બને અથવા ન પણ બને. જો વ્યવસ્થિત રમે તો બને અથવા તો ન પણ બને. તો આ કહી ન શકાય, ચોક્કસ કહી ન શકાય એવી ઘટના છે. તો જે ચોક્કસ ઘટનાઓ બને છે એની શક્યતા કેવી છે? તો કે 1. અને જે નથી, અશક્ય ઘટનાઓની શક્યતા કેવી છે? તો કે 0. સમજાય છે? તો અહીંયા આપણે એક સૂત્ર છે એનું PA બરાબર ઘટના એ ઉદ્ભવે તે માટેના પ્રયત્નોની સંખ્યા ભાગ્યા પ્રયત્નોની કુલ સંખ્યા. જેમ કે આપણી પાસે સિક્કો છે તો સિક્કાની 2 બાજુ હોય છે, કાટ અને છાપ, હેડ અને ટેલ. તો આપણે એને ઉછાળીએ તો કાટ આવવાની સંભાવના કેટલી? તો કે 1. શું કામે? કારણ કે 2 જ બાજુ છે, કાં તો કાટ આવશે ને કાં તો છાપ આવશે. તો એની સંભાવના કેટલી થાય? તો અહીં લખી શકાય કાટ આવવાની સંભાવના કેટલી છે? તો કે 1. એના માટેના પ્રયત્નોની સંખ્યા કેટલી? 1. કુલ પ્રયત્નો કેટલી વાર કરી શકીએ આપણે? 2 વાર. તો 1/2. તો સિક્કામાં કાટ આવવાની સંભાવના શું થશે? 1/2. આ સાથે ત્રીજા ચેપ્ટરમાં હવે કંઈ વધારે સમજવાની જરૂર નથી. આપણે મધ્યક બહુલક સમજ્યા, માહિતીનું વિસ્તરણ સમજ્યા, આલેખ સમજ્યા અને સંભાવના સમજ્યા. હવે આપણે આગળ વધશું ચોથા ચેપ્ટર તરફ. તો ચેપ્ટર 4માં સાદા સમીકરણમાં આપણે સમીકરણ બનાવતા શીખ્યા હતા, બરાબર? વિધાનોનું સમીકરણ બનાવ્યું હતું અને સમીકરણ ઉપરથી વિધાન પણ બનાવ્યા હતા. તો અહીંયા એક સમીકરણ આપેલું છે જેને આપણે સોલ્વ કરીએ ધીમે ધીમે, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ, જેથી આપણને સોલ્વ કરવામાં કોઈ કન્ફ્યુઝન હોય તો દૂર થઈ જાય. તો અહીંયા એક સમીકરણ પહેલું આપેલું છે કે x/3 + 1 બરાબર 11. હવે આ સમીકરણને સોલ્વ કરતા પહેલા આપણે કેટલાક ગુણધર્મો, સમતાના ગુણધર્મો શીખ્યા હતા, જે કંઈક આવા હતા કે કોઈ સંખ્યા પૂર્ણાંક સંખ્યા ABC માટે જો a બરાબર b હોય, પહેલો ગુણધર્મ
જો a બરાબર b હોય તો b બરાબર પણ a હોઈ શકે, એટલે કે બાજુઓ બદલવાથી સમતામાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી. a બરાબર b હોય તો એને હું b બરાબર પણ a લખી શકું. પછી આવે છે બીજો ગુણધર્મ, જો a બરાબર b હોય તો a વત્તા c બરાબર b વત્તા c. બંને બાજુ સરખી સંખ્યા અથવા તો સરખો પૂર્ણાંક ઉમેરવાથી સમતા જળવાય છે. એના પછી આવે છે ત્રીજો કે જો a બરાબર b હોય તો ac બરાબર bc, એટલે કે તમે જમણી બાજુ જો c પૂર્ણાંક વડે ગુણાકાર કરો તો તમારે ડાબી બાજુ પણ c વડે ગુણાકાર કરવો પડે, એટલે કે બંને બાજુ સરખી પૂર્ણાંક સંખ્યા વડે ગુણાકાર કરવાથી સમતા જળવાય છે. આ હતા સમતાના ગુણધર્મો. એના પછી હવે શરૂઆત કરીએ અહીંયા તો x ના છેદમાં 3 વત્તા 1 બરાબર 11. અહીંયા આપણે કિંમત કોની મેળવવાની છે તો કે x ની. તો x ની કિંમત મેળવવા માટે આપણે x ને ધીમે ધીમે એકલા કરશું. છેલ્લે જ્યારે x એકલો થઈ જાય તો એની સામેની બાજુમાં જે જવાબ હશે, કિંમત હશે, એ આપણો ફાઇનલ આન્સર થશે. તો સૌપ્રથમ તો x ના છેદમાં 3 વત્તા 1 છે, વત્તા 1 સામેની બાજુ જાય, ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ જાય એટલે નિશાની ફરે. પ્લસ હોય તો માઇનસ થાય, માઇનસ હોય તો પ્લસ થાય, સરવાળો હોય તો બાદબાકી થાય અને બાદબાકી હોય તો સરવાળો થાય, ગુણાકાર હોય તો ભાગાકાર થાય અને ભાગાકાર હોય તો ગુણાકાર થાય. શું કામ એવું થાય છે સમજીએ. જુઓ x ના છેદમાં 3 વત્તા 1 બંને બાજુ -1 ઉમેરતા, બરાબર, બંને બાજુ 1 બાદ કરતા, ચલો બંને બાજુ 1 બાદ કરતા, તો ડાબી બાજુ આપણે 1 માઇનસ કર્યું તો જમણી બાજુ પણ -1 કરવો પડે. તો શું મળશે એ લખશું આપણે, બંને બાજુ 1 બાદ કરતા. જો પહેલી દાખલો સમજાવું છું એટલે આવી રીતે કરું છું, પછી હું સીધી જ સાઈડ બદલી લઈશ. ઓકે, તો +1 માંથી -1 તો 0 અને 11 ઓછા 1 એટલે 10. તો x ના છેદમાં 3 બરાબર 10. હવે x ને એકલા કરવા માટે એના છેદમાં 3 છે, તો સામેની બાજુ જાય તો કેમાં આવે, ગુણાકારમાં. તો આપણે બંને બાજુ 3 વડે ગુણશું. તેથી x ના છેદમાં 3 ગુણ્યા 3 અને 10 ગુણ્યા 3, બંને બાજુ 3 વડે ગુણ્યું, કૌંસમાં લખશું બંને બાજુ 3 વડે ગુણતા. તો જુઓ 3 3 કેન્સલ આઉટ, તેથી x બરાબર 10 ગુણ્યા 3 એટલે 30. તો x એકલા થઈ ગયા, તો x બરાબર 30 એ આપણો ફાઇનલ જવાબ આવશે. હવે બીજી રીત કઈ, તો જુઓ એ નીચે જ કરું છું. x ના છેદમાં 3 વત્તા 1 છે, +1 સામેની બાજુ જાય તો કેવા થાય તો કે -1. તો હું અહીં લખી શકું, આ બીજી રીત છે. તો x ના છેદમાં 3 બરાબર 11 ઓછા 1. શું લખશું એ કૌંસમાં, 1 ને જમણી બાજુ લઈ જતા, બરાબર. આ પગલું છે, સોપાન, એ લખવા ફરજિયાત છે. ઓકે, તો x ના છેદમાં 3 બરાબર 11 ઓછા 1 એટલે 10. હવે 3 ભાગાકારમાં છે, જમણી બાજુ જાય તો કેમાં આવે તો કે ગુણાકારમાં. તો લખીએ અહીંયા x બરાબર 10 ગુણ્યા 3, કૌંસમાં લખશું 3 ને જમણી બાજુ લઈ જતા. તેથી x બરાબર 10 ગુણ્યા 3 એટલે 30. તો એ પણ 30 જ જવાબ આવશે, x બરાબર 30. આ બંને રીત કરી શકાય. આ સહેલી છે એટલે આપણે આ રીતથી હવે આગળના દાખલા ગણશું. આ સમજવા માટેની લેંધી રીત છે. એકવાર સમજાઈ જાય, ખબર પડી જાય કે ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ અને જમણી બાજુથી ડાબી બાજુ જતા નિશાની ચેન્જ કઈ રીતે થાય, જો એ આવડી જાય એટલે પછી તો આ સિમ્પલ આ રીતથી આગળ વધીએ.
જોઈએ એના પછીનો બીજો ક્વેશ્ચન કે 2 કૌંસની અંદર x ઓછા 1 વત્તા 3 બરાબર 13. તો અહીંયા કૌંસની બહાર 2 છે તો એ આખા કૌંસ સાથે ગુણાય. જો કંઈ ન હોય તો ગુણાકારની નિશાની તો હોય જ. તો 2 ગુણ્યા x એટલે 2x ઓછાની નિશાની એમને 2 ગુણ્યા 1 એટલે 2 વત્તા 3 તો છે જ બરાબર 13. ઓકે, ચલો હવે સોલ્વ કરીએ. તો -2 વત્તા 3 શું થશે? નિશાની અલગ અલગ. યાદ કરો નિયમ આપણા, નિશાની અલગ અલગ તો પ્રક્રિયા બાદબાકીની. મોટામાંથી નાનું બાદ થાય. 3 માંથી 2 જાય તો 1. 2x તો એમને જ આવશે અને મોટી સંખ્યાની નિશાની એટલે +1 બરાબર 13. સમજાય છે? 3 માંથી 2 શું કર્યું? તો કે નિશાની અલગ અલગ, પ્રક્રિયા બાદબાકીની. મોટી સંખ્યામાંથી નાની સંખ્યા બાદ થાય. 3 માંથી 2 જાય તો 1 અને મોટી સંખ્યાની નિશાની એટલે પ્લસની નિશાની. તેથી હવે x ને આપણે અહીંયા એકલા કરવા છે તો પહેલા તો +1 છે એ સામેની બાજુ જઈ તો 2x બરાબર 13 પ્લસ છે તો માઇનસ થઈ જાય -1. અહીંયા કૌંસમાં લખવાનું 1 ને જમણી બાજુ લઈ જતા કૌંસ પૂરો. તો શું જવાબ આવ્યો? તો કે 2x બરાબર 12. હવે x સાથે 2 છે એ ગુણાકારમાં છે તો સામેની બાજુ જાય તો કેમાં આવે? ભાગાકારમાં આવે. તો x 12/2. અહીંયા લખશું 2 ને જમણી બાજુ લઈ જતા. ઓકે, છેદ ઉડતા હોય તો ઉડાડવાના. 6 2 12 તો x બરાબર શું વધ્યું લાસ્ટમાં? તો કે 6. તો x બરાબર 6 એ આપણો ફાઇનલ જવાબ છે. આ x બરાબર 6 ને જુઓ તમે અહીંયા મૂકો ને એટલે તમને આ 13 મળી જાય. એવી જ રીતે તમે x બરાબર 30 ને અહીંયા મૂકો ને એટલે તમને મળી જાય. જો 30 મૂકો એટલે 10 13 30, 10 વત્તા 1 એટલે 11 આવી ગયું. એવી રીતે અહીંયા x બરાબર 6 એટલે 6 2 12, 12 ઓછા 2 એટલે 10, 10 વત્તા 3 એટલે 13. સમીકરણનું સમાધાન થાય છે. એના પછી સાદા સમીકરણમાં આવે છે કૂટ પ્રશ્નો. કૂટ પ્રશ્નોમાં શું હોય છે કે વિધાન આપેલું હોય છે, એનું સમીકરણ બનાવવાનું અને પછી એને સોલ્વ કરવાનું. તો અહીંયા મેં 2 એક્ઝામ્પલ એવા લીધા છે કે જેનેથી આપણને બધી જ ડાઉટ ક્લિયર થઈ જાય. તો એમાં પહેલું છે કે 3 ક્રમિક સંખ્યાઓનો સરવાળો 33 થાય છે તો તે સંખ્યાઓ શોધો. હવે અહીંયા આપણે એવી 3 સંખ્યાઓ શોધવાની છે કે જેનો સરવાળો 33 થવો જોઈએ. તો પહેલા તો દાખલાને સમજીએ તો ક્રમિક સંખ્યાઓ છે. ક્રમિક એટલે કેવી? તો કે ક્રમમાં આવતી હોય એવી. જેમ કે અહીંયા 1 2 3 એવી બધી ક્રમિક સંખ્યાઓ છે. તો આ ત્રણેયનો સરવાળો શું થાય? 3 ને 2 5 ને 1 6. તો આપણે તો 33 મેળવવાનો છે તો આપણે કઈ વારાફરતી વારા આવી સંખ્યાઓ ગોતશું તો ઘણી બધો સમય જોશે. પણ આપણે એવું કરવાના નથી. આપણે ધારણા કરીએ કે ધારો કે પહેલી સંખ્યા x છે. જુઓ સમજજો, ધારો કે પહેલી સંખ્યા x છે. હવે અહીંયા મેં આપણે હમણાં લખ્યું હતું 1 2 અને 3 આવી કોઈ પણ એક 3 સંખ્યા હમણાં જ લખી હતી. ધારો કે હમણાં આપણે એવું વિધાન લખ્યું કે ધારો કે પહેલી સંખ્યા x છે. આ સંખ્યા કેવી છે? x છે. તો એના પછીની બીજી સંખ્યામાં કેટલા ઉમેરવાના થાય? ક્રમિક હોય તો 1 ઉમેરવાનો થાય. તો મારે અહીંયા 2 ની જગ્યાએ હું શું લખી શકું? x વત્તા 2. એવી રીતે 3 ની જગ્યાએ હું શું લખી શકું? x વત્તા 1. અને 3 ની જગ્યાએ હું શું લખી શકું? તો કે x વત્તા 2. x માં હું 1 ઉમેરું તો એના મને 1 પછીની સંખ્યા મળે 2. એવી રીતે x માં હું 2 ઉમેરું તો મને ત્રીજી સંખ્યા મળે 3. x વત્તા 1 x વત્તા 2. એવી રીતે ક્રમિક આમ મળતા જાય તો ક્રમિક સંખ્યા હાલી જાય ને, x વત્તા 3 x વત્તા 4. એટલે કે પહેલી સંખ્યામાં આપણે જેમ જેમ ઉમેરતા જાય એમ એના પછીની સંખ્યા મળતી જાય. તો અહીંયા આપણે ધારો કે આપણે પહેલી સંખ્યા x છે તો બીજી કઈ હોય? તો કે ક્રમિક છે એટલે x વત્તા 1 હોય. તેથી બીજી સંખ્યા x વત્તા 1 થશે અને
ત્રીજી સંખ્યા x વત્તા 2 થશે. હવે ત્રણેય સંખ્યાનો સરવાળો આપણને આપેલો છે કેટલો? 33. લખીએ અહીંયા. અહીં ત્રણેય સંખ્યાનો સરવાળો 33 છે. તો આપણે કઈ કઈ સંખ્યાઓ ત્રણેય ધારી? તો એમાં પહેલી છે x. તો અહીંયા સમીકરણ શું બને? લખું છું અહીંયા સમીકરણ શું બનશે? x પહેલી સંખ્યા x, બીજી સંખ્યા x વત્તા 1, ત્રીજી સંખ્યા x વત્તા 2 અને ત્રણેયનો સરવાળો તો કે 33. આને હજી થોડુંક સોલ્વ કરીએ તો 1, 2 અને 3, તેથી 3x થશે અને 1 વત્તા 2 એટલે 3 બરાબર 33. તો આપણું ફાઇનલ સમીકરણ શું થયું? 3x વત્તા 3 બરાબર 33. તો હવે તો આને સોલ્વ કરતા આપણને આવડે છે. તેથી 3 સામેની બાજુ જાય તો પ્લસ છે તો માઇનસ થાય. તો 3x બરાબર 33 ઓછા 3. અહીં લખશું બાજુમાં 3 ને જમણી બાજુ લઈ જતા. તો શું આવે જવાબ? 3x બરાબર 30. 33 માંથી 3 જાય તો 30. હવે x ને એકલા કરવાના છે તો x સાથે 3 ગુણાકારમાં છે, સામેની બાજુ જાય તો ભાગાકારમાં આવે. તેથી x બરાબર 30 છેદમાં 3 અથવા તો 30 ભાગ્યા 3. અહીં લખશું 3 ને જમણી બાજુ લઈ જતા. 10 3 30. તો x બરાબર શું મળ્યું? 10. તો પહેલી સંખ્યા કઈ થશે? 10. x બરાબર 10. તો x એ પહેલી સંખ્યા હતી ને, તો એ પહેલી સંખ્યા તો મળી ગઈ. હવે બીજી સંખ્યા મેળવવાની ને અહીંયા. તો મેળવીએ. બીજી સંખ્યા શું હતી? x વત્તા 1. તો x વત્તા 1 તો x તો કેટલા છે? 10. 10 વત્તા 1 એટલે 11. તો બીજી સંખ્યા કઈ હશે? 11. એવી રીતે ત્રીજી સંખ્યા x વત્તા 2. તો 10 વત્તા 2 12. સમજાય છે? તો ફાઇનલી આપણને 3 સંખ્યાઓ કઈ કઈ મળી? ક્રમિક સંખ્યાઓ મળી. જુઓ 10, 11 અને 12. કરો જો એ સરવાળો એનો. 11 ને 10 21, 21 ને 10 31 ને 2 33. તો ટોટલ 33 સરવાળો થાય છે. તો આપણે સાચા છીએ. અહીંયા ને આપણો દાખલો સાચો છે એ ખબર પડી જાય. આગળ વધીએ. એના પછી પારું અને ધારું વચ્ચે ₹150 એવી રીતે વહેંચો કે જેથી પારુંને ધારું કરતા બમણા રૂપિયા મળે. સરખામણી કોની સાથે કરી છે? ધારું સાથે. તો પારુંને ધારું કરતા બમણા રૂપિયા મળવા જોઈએ. ધારો કે ધારું પાસે x રૂપિયા છે. લખીએ અહીંયા. ધારો કે ધારું પાસે રૂપિયા x છે. બરાબર છે? તો પારુંને એના કરતા બમણા આપવાના છે. તો બમણા એટલે 2 ગુણાકાર, ડબલ. તો લખીએ. તેથી પારું પાસે રૂપિયા 2x થશે. કારણ કે ધારું કરતા એની પાસે બમણા રૂપિયા છે. તો હવે એ બંનેનો સરવાળો કેટલો અહીંયા આપેલો છે કે બંનેને વહેંચવાના છે. પણ કેવી રીતે? તો કે પારુંને ધારું કરતા બમણા રૂપિયા મળે એ રીતે આપણે વહેંચણી કરવાની છે. મતલબ કે બંનેનો સરવાળો કરવીએ તો ટોટલ કેટલા થવા જોઈએ? 150. 150 થી વધારે વહેંચવાના નથી. તેથી સમીકરણ શું બનશે અહીંયા? સમીકરણ ધારું પાસે કેટલા રૂપિયા છે? x. પારું પાસે કેટલા છે? 2x. ટોટલ કેટલા છે? 150. તો આ આપણું સમીકરણ થશે. સોલ્વ કરીએ એને. તો અહીંયા જોઈ શકાય છે કે x વત્તા 2x એટલે 3x. તેથી 2x છે એમાં હું હજી એક x ઉમેરું તો 3x થાય ને. હા, તો 3x બરાબર 150.
50. હવે એક્સને એકલા કરવાના છે, એક્સને કરતા કરવાના છે, તો એક્સ ગુણાકારમાં 3 છે, તો 3 એ સામેની બાજુ જાય તો ભાગાકારમાં આવે. તેથી એક્સ બરાબર 150 ભાગ્યા 3. અહીંયા લખી શકાય કે 3 ને જમણી બાજુ લઈ જતા. છેદ ઉડતા હોય તો ઉડાડવાના. 5 તેરી 15 એટલે 50. તો એક્સ બરાબર 50. તો એક્સ બરાબર 50 આવ્યા, એનો મતલબ શું થયો કે ધારુ પાસે કેટલા રૂપિયા હશે? 50 રૂપિયા. લખું છું અહીંયા, ધારુ પાસે રૂપિયા 50 અને પારુ પાસે લખીએ અહીંયા, પારુ પાસે રૂપિયા 2x છે. તો 2x બરાબર 2 ગુણ્યા x મળ્યા હમણાં જ 50 બરાબર 100. તો પારુ પાસે કેટલા રૂપિયા હશે? 100 રૂપિયા. આ થયા આપણા સમીકરણના કૂટ પ્રશ્નોના દાખલા. વધારે સમીકરણ જો તમારે સોલ્વ ફટાફટ કરતા શીખવું હોય તો એને વારંવાર પુનરાવર્તન કરવું પડે. સ્વાધ્યાય પોથીના દાખલાઓ છે, ટેક્સ્ટ બુકના દાખલાઓ છે, પ્રયત્ન કરોના દાખલાઓ છે, એ બધા દાખલાઓ તમે ગણશો એટલે તમને વધારે આઈડિયા આવશે. આ સાથે આજનો રિવિઝન કેપ્સ્યુલ 1 અહીંયા પૂરું થાય છે. થેન્ક યુ.